صلاة الله ما
فحين قرب وضعها الأبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على الوجود تزيج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعجز الله لا إله إلا الله والله أكبر
والقدرة كشفت في العاد المستور ليبرز نور صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم النور نورا فاق كل نور وأخذ الحق حكمه على من تم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهدى وطي أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانطلق سبق الكمال من النور عن عمود وبرز الزامل المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما طريق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن مشرق به تعطرك الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه وأوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من مواقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العلم المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك إنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسن الختم كما يسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
قد آتاه الله قد آتاه الله Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
ولما نظر الفكر من درر الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي مشكورا وفعلي محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعطل زافرا وعلى بعزته تعد الرحال فتغشى منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الكات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحمل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومجهر قاسم أمدادك في عبادك وساقك في عبادك وساقك مكسير شارك لأن ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك إلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نيتنا وأعمالنا تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولهدك من الحافظين اللهم إنا لنا طمعا في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواسره ووله وظاهره وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا واهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وادم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك والنصر على المعاندين من المنافقين والكفار اجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati serta kami muliakan para habaib, para syaraib, para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tatuha-tatuha kampung, khususnya kepada guru kami yang berhadir pada hari ini, Al-Ustadz Muhammad Juanda Ajidin Nur, beserta para guru-guru lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. InsyaAllah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada mereka semuanya. Kemudian yang kami hormati serta kami muliakan para pejabat aparat pemerintahan, kepala desa beserta jajarannya, Bapak Camat atau yang mewakilinya, dan yang lain sebagainya. Wabil khusus yang kami hormati serta kami muliakan Yang Mulia Kiai Haji Muhammad Bijirmi dari Banjarmasin, yang alhamdulillah beliau bisa berhadir di sisi kita untuk memenuhi daripada undangan kita. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada beliau. Kemudian tak lupa pula yang kita hormati dan kita muliakan qari kita Ananda Muhammad Lutfi Tantola dari Pelaihari. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami mewakili daripada panitia mengucapkan ribuan terima kasih kepada para donatur atau para penyumbang yang menyumbangkan dalam bentuk hal apapun, baik harta, tenaga ataupun pikiran. Dan kami mengucapkan ribuan maaf seandainya terdapat kekurangan dari segi jamuan atau pelayanan. Kami ucapkan ribuan maaf. Kemudian puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus haul yang mulia Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang ke-21 ini di Masjid Nurul Huda 28 Rajab 1447 Hijriah bertepatan dengan 17 Januari 2026 Masehi, dengan rangkaian acara sebagai berikut. Untuk acara yang pertama tadi, alhamdulillah sudah kita dengarkan dengan seksama pembacaan Maulid Simtud Durar serta lantunan syair-syair yang dibawakan oleh anak-anak santri kita dari Pondok Pesantren Al-Ghonna. Kemudian untuk menambah daripada keberkahan acara kita ini, mari sama-sama kita membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah yang akan diimami oleh Yang Mulia Kiai Haji Muhammad Bijirmi. Kepada beliau kami persilahkan. Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi kiram sayyidillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian memasuki acara yang selanjutnya, yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Muhammad Lutfi Tantola. Mari sama-sama kita dengarkan serta kita renungi dan tadabburi kepada beliau. Dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى.
لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqa Rasulun Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Kami ucapkan terima kasih kepada Ananda Muhammad Lutfi Tantola atas pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi. Mudah-mudahan Ananda yang membacakan dan kita yang mendengarkan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Memasuki acara yang selanjutnya yakni pembacaan tahlil dan doa. Untuk tahlil kami mintakan kepada Al-Ustadz Haji Muhammad Juanda Aji Din Nur, dan untuk doa haul kami mintakan kepada Al-Ustadz Muhammad Salihin. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil aliyyil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة من سورة الإخلاص والمعوذتين سوسن إلى رؤوس الشيخ زين بن الوان والدينا ولمشايخنا والمعلمين وإلى أرواح جميع المؤمنين ومن المسلمين والمسلمات إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina rabbana innaka ra'ufur rahim. Awsilillahu ma sawaba ma qara'na wa ma qabarna wa ma halalna wa ma sallaina ila maqbarah wa ila arwahil jami'il masyayikhina fid din wa walidina wa walidihim wa amwatina wa amwatihim ajma'in wa khususan ila ruhi sayyidina Zaini bin Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufuril nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Memasuki acara yang selanjutnya, yakni tausiah agama yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Bijirmi dari Banjarmasin. Marilah sama-sama kita dengarkan dan kita simak atas ilmu-ilmu yang nantinya beliau sampaikan. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa
وعلى آله وصحبه أهل صدق والوفاء. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا: اليوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبا ابن خلف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang mulia para habaib, para syaraib, para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir di tengah-tengah kita ini, dan tidak ulun sebutkan nama pian satu persatu, tapi tidak mengurangi ta'zim dan hormat ulun kepada pian-pian berataan. Kita doakan guru-guru kita, semoga dipanjangkan Allah Ta'ala umur beliau, dikabulkan hajat-hajat beliau, dan juga dimurahkan rezeki-rezeki beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati aparat-aparat pemerintah, kepala desa, Pak RT, Pak RW, dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, yaitu qori kita, qori cilik. Ulun kira halus saja awaknya, sekalinya suaranya luar biasa, menggemparkan aras. Siapa tadi? Muhammad Iqbal kah? Muhammad Lutfi, Masya Allah, ganteng Lutfi ini leh, bungas, tapi si pacar lah. Balumnya, mun buan panyairannya jangan ditakoni, 3 biasa kali banyak hati. Dan juga yang sama-sama kita sayangi dan kita cintai, rombongan Maulid Al-Habsi Al-Ghina Al-Ghani Al-Ghonna dari pondok pesantren Al-Ghonna. Masya Allah, kita sudah beberapa kali bertemu lah, tapi biasanya malam acara kita lah, talukub ya kalau. Yang ulun hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang mana telah mengumpulkan kita di tempat ini di Masjid Jami Nurul Huda dengan niat dan tujuan yang sama, yaitu memperingati atau mengenang salah satu peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat hadirnya kita di tempat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa ibu bapak kita, guru-guru kita, dan mengabulkan segala hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirah. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya dan senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam doa Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, waj'alna ya Rabbi fil hisnil hazini min jami'il balaya. Ya Allah, jadikanlah kami daripada benteng-benteng perlindunganmu. Mudahan kita selamat berataan, terutama nih ya kah musim banjir. Dan alhamdulillah kemarin ulun berangkat dari Banjarmasin ke Jorong, alhamdulillah tidak ada hambatan banjir. Dan kita doakanlah bagi sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita kaum muslimin dan muslimat yang saat ini di tengah banjir, musibah banjir, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan lakas surut banyunya, ampih calap, ampih balancat jar ya kan. Nah mudah-mudahan lah, dan mudah-mudahan kampung Jorong kita selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah kepada kekasih Allah Sayyidil Wujud, Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, tabi'i tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum Allah Isra dan Mi'rajkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, langit dan bumi itu bertaajub-taajuban, maksudnya berbangga-banggaan. Jadi ujar langit, Allahul ladzi khalaqas sama wan nujuma wal qamara wal arash wal kursi wasidratul muntaha. Jadi ujar langit berucap lawan bumi, oi bumi, Allah menciptakan langit ini megah. Di langit ini ujar si langit berkata kepada bumi, ada bulan, ada bintang, ada kursi, ada aras, ada sidratul muntaha, bahkan penduduk-penduduk malaikat andaknya di langit. Dan langit memiliki 7 tingkatan yang dihuni oleh para ambia-ambia. Oh, agak ya kan? Nang kayak HP iPhone 17 juga wah ini. Oh, ya kada bandak di kantong lagi guru beingkut ke ini nah. Kawan, sini kawan ya. Artinya menampaikan handphone iPhone 17 berapa harganya? 40 juta. Ya kan, amun HP murah nih paksa disimpan dalam kantong ya kalau supan. Tapi biar HP murah besi bacar bungas ya kalau HP larang ya kalau kada bisi pacar rugi juga. Kemudian macam-macam ujar langit ini mah agak-agaknya daripada bumi. Bumi satu aja perkataannya ya kan? Apa ujar bumi? Li'anni wulidan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Bujur jar bumi, di wadah aku kadada malaikat,
kadada aras, kadada kursi, kadada sidratul muntaha, kadada. Tapi di punggungku terlahirlah seseorang yang sangat mulia, bahkan laulahu ma khalaqta aflaq. Seandainya tidak ada dia dilahirkan di punggungku ini, kadada alam semesta ini kadada kesah, ya kan, kadada kesah. Maka si langit mbah mendengar neto kalah, kada kawal lagi berkata-kata bujur kalau tak. Seandainya tidak Rasulullah diciptakan oleh Allah, alam semesta kada diciptakan oleh Allah, tadiam, ya kan? Maka pada saat itu langit memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar Sayyiduna Muhammad diangkat ke langit. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya kan? Asa kalah tadi. Ya tadi, ya kan, iPhone 17 Pro Max ya kalau, tapi kada bisi pacar. Ini HP Android tapi bisi pacar. Bagus nang mana? Untung nang mana? Nah, harat nang HP murah tadi gue. Ya kalau, ibarat. Maka Allah mengabulkan doa si langit tadi. Tepat pada malam 27 Rajab, Nabi kita di Isra dan di Mi'rajkan. Dan pada tahun itu Allah memilih, itulah kenapa jadi tanggal itu, tahun itu, bulan itu semua ada asrornya, ada rahasianya. Nang nyata dulu pada bulan itu Nabi kita saat duka cita, karena dua orang nang menjadi garda terdepan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Itu yang pertama paman beliau yang bernama Abu Talib, kemudian tidak lama setelah itu istri beliau yang bernama Sayyidatuna Khadijatul Kubra wafat. Jadi orang yang menjaga Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun itu wafat. Makanya dikatakan itu adalah Amul Huzun. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini narannya Amul Huzun atau tahun kesedihan. Maka Allah menghibur Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam itu. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang adalah ia Allah menjalankan daripada seorang hambanya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Startnya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa hatta sidratul muntaha. Dari masjidil haram, jadi awalnya ini bagus ya kah, dari masjid. Masjid ini adalah orang yang menyembah Allah, orang yang beriman dengan Allah, orang yang mengadukan keluh kesahnya dengan Allah, orang yang meminta doa dikabulkan oleh Allah. Ini tempatnya masjid. Makanya sampai sekarang Masjidil Haram itu selalu ada di hati kita. Yang pertama, arah kiblat kita dulu kasih tak, ya kan? Setiap hari kita 5 kali, bahkan kalau dihitung-hitung dengan sembahyang sunatnya banyak tuh, berapa puluh rakaat kita menghadap daripada Masjidil Haram. Karena di Masjidil Haram itu ada Baitullah. Dan apabila kita berduit pasti sudah hendak ke sana, yaitu melaksanakan ibadah haji atau umroh. Maka ada sedikit kita nih orang jorong nih ya kalau nang berangkat umroh bersama Ibu Haji Mariana, ya kan? Ulun berapa kali leh mendampingi jamaah jorong melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci. Bahkan nang naran Masjidil Haram selalu di hati kita Pak Bu. Kita bulik dari situ pasti dalam hati ini berdoa dan meminta kepada Allah, ya Allah
jangan matiakan ulun sebelum ulun kasini pulang. Itulah Masjidil Haram. Dan dari Masjidil Haram inilah cerita daripada Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahwa yang membawa daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah malaikat Jibril dan Mikail. Dan tunggangan Nabi kita adalah binatang di surga, binatang yang ada di dalam surga, yaitu burak. Burak itu bahasa Arabnya kilat, berarti kalau kilat lajunya nang kayak kilat. Makanya perjalanan Nabi itu sebujurnya 1 bulan paling cepat, 1,5 bulan paling lambat. Bulang bulik PP 3 bulan. Ini semalaman kada sampai. Satu syariatnya yakah adalah tunggangan burak. Pada hakikatnya bahwa seandainya kada pakai burak pun Allah dapat menjalankan hambanya. Apa sih yang tidak bisa terjadi bagi Allah? Yakah? Karena kudratnya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sudah menghendaki kepada hambanya, yaitu berjalan tadi, dijalankan oleh Allah. Makanya mun kita meneliti lebih dalam kisah Isra ini sama benar dengan kisah diri kita. Kisah diri kita tadi. Kenapa? Karena hakikat diri ini maknanya adalah dimajhulakan. Ya kalau dijalankan. Duduk, diduduk akan. Bukan kita nang duduk, tapi ada nang menduduk akan. Kita berdiri, hakikatnya sebenarnya kada kawa. Tapi kenapa jadi kawa? Karena didiriakan. Berjalan, aslinya kita kada kawa. Tapi kenapa kawa? Berarti dijalankan. Karena kita ini mayit sebujurnya. Cuma Allah yang bersifat hayyun. Ya kalau sifat 20 tuh ada. Kalau hayyun artinya Allah Ta'ala hidup. Mun kita merasa hidup, berarti kita mencuntan sifat Allah narannya. Mun mencintan sifat Allah, berarti sirik. Jangan hendak kau masuk surga orang sirik nenek. Kan ujar Allah, penghuni di dalam surga itu adalah orang-orang yang beriman lawanku, kecuali orang yang mensirikkan aku, menduakan aku. Berarti mun kita merasa hidup, berarti kita mencuntan sifat Allah. Itu aja. Berarti kita ini apa? Kebalikan daripada hayun. Berarti kita ini mayit bergerak, mayit berjalan, mayit makan. Nih mbah ini makanan kali kita. Makanan kala berarti mayit makan kan nih. Ya kalau tuh kada kawaba apa-apa, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya, hanya pertolongan Allah. Berarti kita nih maknanya ditolongi terus. Kawalah merasa agak, merasa sombong, kada kawa, amun hakikatnya ditolongi. Ya kalau bah undane kam ngene batu kada perai. Ya kalau makanya di sini nah kita mengambil daripada pelajaran Isra wal Mi'raj ini satu, bahwa jangan mengakui diri kita nang hebat. Sesungguhnya ada nang hebat. Kita nyatakan orang nang hebat itu adalah Allah. Allah yang memberikan rezeki lawan aku, Allah yang memberi napas kepadaku, Allah nang segala-galanya, nang menjadikan aku nang kainina, Allah sebujurnya. Makanya jaraba guru sokompol jangan dilihat lagi ya kah, kecuali gawian Tuhan. Jadi nang kita lihat ini gawian Tuhan, gawian Tuhan kadang-kadang kada baiknya, baik berataan. Hati-hati kita nyambati bungolnya itu jatuh gawian Tuhan. Nah ini nang parahnya kita, ya kan?
Makanya belajar kita hati ini supaya ya kah, jangan menyalahkan, jangan sangka buruk, jangan menyangka nang kada baik itu. Kalau kenapa? Karena orang nang sudah sampai ma'rifatnya kepada Allah, mereka sebuting ya pandangan nang dilihat kebaikan Allah tuh jelek jur kada baiknya Allah lawan aku nih napas nih nah, seandainya kita berhitung hitungan Pak Buai dihitung bayar nih, misal bayar oksigen yang kita hitung berapa banyak yang kita keluarkan sehari ini duit adalah bebayaran dah gratis tuh setabung itu nah isi ulang kalau di Banjar ulun nongkat 250.000 kalau dipakai nonstop 1 hari setengah guru ay habis tabung tadi sagan apa oksigen kalau oksigen buatan ini kita kada pakai oksigen buatan, masih oksigen alami yang datang dari Allah memberikan kepada kita gratis. Kawalah kita kada memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah wa syukrulillah, kada kawalah kita kada ingat lawan Tuhan, kada kawa selalu ingat lawan Tuhan. Kenapa? Karena Allah selalu berbuat baik kepada kita. Ini hanya sebuting napas. Nabi Musa alaihissalam beliau pernah bercakap dengan Allah. Nabi Musa bertanya kepada Allah, wahai Allah, apa nikmat nang paling kecil yang engkau berikan kepada hambamu? Hah? Ujar Tuhan menjawab, guru apa? Tutup hidung ikam. Nah, coba kan tutup hidung. Rupanya Nabi Musa nih memacul ke hidung tadi, melapas ke tangan tadi. Kemudian ujar Tuhan, kenapa maka ikam ku perintahkan menutup hidung, kenapa maka dilapas? Ujar Nabi Musa, kada kau behinak Tuhan ay bujur kada. Coba kan ya dikasih 5 menit jangkar terbalik mata ke atas tuh. Nah, jadi jar Tuhan, engkau bertanya apa nikmat yang engkau berikan kepada hambaku yang kecil, yang halus. Tuh, napas jar Tuhan. Tuh nang paling halus, belum nang paling ganal lagi. Ini kisah nang paling halus saja. Ya kalah, tapi bujur halus harat suara. Kalah menyair tadi ya kalau. Oh, ini hapok. Mengancang menggatar-gatar sidin. Masya Allah. Pelihari dong lah. Orang pelihari lah. Masya Allah. Belum nangganal lagi nikmat ya kah? Makanya wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian hendak menghitung jar Tuhan akan nikmatku, la tuhsuha, ada kawa saking banyaknya. Makanya ujar ulama di dalam syair beliau pernah berkata, in kunta tanam bila adawiyatin wa antai kiza bila alamin wa tataqallab bila aujain wa tamsi bila musa'adatin wa taqul wa tasraf matasha faraddin daiman walhamdulillahi rabbil alamin. In kunta tanam, jikalau kalian tidur tidak minum obat. Ya kah? Artinya bila kada minum obat tak guring aja. Ya kah? Wa antai kiza bila alamin, apabila bangun tidur tidak meminum obat, tidak merasa sakit, maksudnya bangun guring kada merasa sakit. Wa tataqallab bila aujain, bila hendak beraktivitas kada ada hambatan. Wa tamsi bila musa'adatin, dan ketika berjalan tidak ada bantuan, maksudnya kada betongkat kawa langsung berdiri. Wa ta'kul wa tashraf matasa, dan ketika makan dan minum kada baisi pamantang, daging dihantup, kambing dihantup, biawak dihantup, kadalah. Ya apa aja dihantup kada bisi pamantang. Faraddid daiman walhamdulillahi rabbil alamin. Amun terjadi itu pada diri kalian, faraddid daiman, maka sering-seringlah mengulangi membaca kalimat alhamdulillahi rabbil
alamin. Pokoknya sedikit alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah ini orang nang dapat merasakan nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Jangan kita pernah mengeluh. Ya kah mau nyamannya orang sugih, orang tuh sugih nyamannya, aku kakak ini aja. Jangan pernah berpikir semacam itu, karena apa yang diberikan Allah kepada kita itu sudah nang paling baik bagi kita, sudah bisa kisah nang paling bagus sudah. Hidung pesek paling bagus sudah, untung juga bahidung timbang orang nang kada sing hidungan atau hidungnya lubangnya terbalik ke atas pintarai. Ya kan? Untung kita biarkan tapi mancong, tapi hidung apa lubangnya di bawah dua. Kada bungas kayak Raffi Ahmad kada apa-apa. Ya kan? Leng ini Raffi Ahmad dihirii. Ganteng Raffi Ahmad tuh jar. Seorang kayak ini moha kayak panai, jangan. Ini panai kayak panai ini nang paling baik sudah bagi kita. Jangan pernah kita mengeluh akan kudrat dan iradat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jalani, karena Isra itu maknanya berjalan, diperjalankan. Inilah gambaran kehidupan kita, berpegang kepada dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mulai hendak menaiki burak nang pacangan diperjalankan kisahnya nih. Kan banyak nang dilihat Nabi, nang dialami Nabi di dalam Isra itu. Mun kita baca sepanjangan asar selesai. Ya kan? Tapi karena kita ambil sebutingnya aja nang dapat kita jadikan pelajaran, ambil hikmahnya, dijadikan kebaikan di masa sekarang dan akan menyelamatkan kelak di masa yang akan datang. Ini kita ini kan hidup di dalam 3 dimensi waktu, baik. Dimensi yang pertama yaitu masa lalu, dimensi yang kedua adalah masa sekarang, dan dimensi yang ketiga adalah masa istiqbal atau masa yang akan datang. Ini kita semua melewati 3 dimensi waktu ini. Masa lalu yaitu kenangan, ya kan? Ada kenangan indah, ada kenangan pahit. Kenangan pahit apa? Ditolak bebinian bahari ya kalau. Bila bepadah lawan babinian, maaf jar, aku sudah ada yang punya, sakit hati dapatnya, ya kan? Cari lagi, tembak lagi, ya kan? Tolak orang pulang, tunarannya cerita pahit, ya kan? Pengalaman pahit. Nah, ada juga masa lalu yang maulah kebaikan, menjadikan kebaikan kita di masa sekarang. Ya kan, nang kalau kita amalkan supaya apa yang kita amalkan itu kelak menjadi kebaikan di masa yang akan datang. Yaitu apa? Nih, saban tahun kita memperingati Isra wal Mi'raj. Makanya kalimatnya gulah memperingati. Sebenarnya ini kalimatnya apa? Memperingatkan kepada kita. Memperingati, ya kan? Cuman yang dapat kita petik, yang kita ambil menjadi peringatan pada diri kita, supaya kita ini beringat, supaya kita ini beramal, supaya kita ini berbuat kebaikan. Jangan hidup kita mencari masalah terus, mencari musuh terus. Ini kada sedikit bila tersinggung lawan orang nyawa menjadi musuhku. Awas ikam, hoi, hati-hati. Ini orang nang terhijab dengan Allah, orang yang tertinding dengan Allah, orang yang ketujuh mencari permusuhan, orang nang ketujuh kada batah guran. Jar Nabi 3 hari kada bataguran, kada mencium bau surga. Ini kada bahigan rumah 3 tahun 3 kali hari raya sudah, yaitu kada bataguran. Padahal orang aba amal beribadah tapi kada bataguran. Beilmu, nuntut ilmu juga kayak orang juga, tapi bahigan rumahna 3 kali hari raya sudah kada bataguran. Ayo, ini nang dibenci oleh Allah ini, ya kan? Tak ambil hikmahnya agar menjadikan
kebaikan di masa sekarang, selamat di masa yang akan datang. Maksud selamat di masa akan datang itu masuk surga. Ya kalau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi ketika Nabi SAW hendak menunggang atau menaiki burak tadi, nah burak tadi itu pian leh binatang surga, kurus asalnya awaknya tuh kisah tadi lah, kurus. Ketika malaikat Jibril datang ke dalam surga, nah melihat burak, oh lamak-lamak, buraknya lamak-lamak, mungkal-mungkalnya pipinya tuh jar kayak manusia. Cuman baisi batis, baisi tangan dua dan baisi sayap, ya kah? Batisnya itu tahandap pada tangan, tapi batisnya itu nang apa sih kita mendurung sehingga burak ini laju nang kayak apa? Nang kayak itu tadi, nang kayak kilat. Pipinya nih kayak pipi manusia, lamah kaji kita dampam bungas burak itu di dalam dardir itu. Nah kemudian dipilih oleh malaikat Jibril, lamak-lamak mungkal-mungkal, tapi ada di ujung burak nenek tersandar. Nah kurus awak kurus awak. Ditakuni oleh malaikat, wahai burak kenapa ikam kurus nang lain lamak-lamak, iya kan? Kenapa? Kada makankah? Kada, ulun makan aja, ulun minum aja, tapi ulun kerindangan. Aujar malaikat Jibril, kamu kerindangan lawan siapa burak? Jadi sampai kurus awak, rupanya orang kerindangan itu malah kada nyaman makan hanta lah, nang dipikirakan sang kekasih. Bisa lah kerindangan, ikan bisa kerindangan lah, bisa lah. Kada bisa kalau bisa pelajari aku karindangan tahu ngot. Kenapa jar Jibril ulun karindangan ketika Allah menyampaikan kelak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan diisra dan dimi'rajkan menaiki seekor burak. Ulun taganang dan ulun berharap mudahan ulun nang terpilih jar si burak nang kurus tadi. Maka saat itu ulun kerindangan hendak benar menjadi tunggangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nang Qur'an Jibril nama akibatkan aku jar burak karindangan kurus karing awak. Maka si burak nang kurus nini ya kah dipadakan oleh Jibril, ikam wahai burakai nang akan menjadi tunggangan Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj. Si burak nini kahimungan, muhanya langsung takorihing tetawa, sigar nang asanya kada berdarah muhanya kahimungan. Ada makanan, langsung makan, gancang makan. Kenapa? Karena akan bertemu dengan sang kekasih, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ya kah? Maka dibawalah burak tersebut. Ketika Nabi hendak menaiki burak tersebut, maka Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam fabakaan syadida, maka Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam menangis, luar biasa menangis. Fadzakir, kemudian ditanya oleh malaikat, kenapa wahai Rasulullah engkau menangis, hendak menaiki burak menangis? Fabakaan sadida, menangis yang bersangatan. Wa qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa ujian Nabi? Fadzakir har yarkabu min ummati yaumal qiyamah. Aku teringat, ujar Nabi, aku teringat daripada umatku. Kayak apa karena umatku kelak di hari kiamat, apa yang mereka tunggang, itu nang mengakibatkan Nabi menangis. Nabi keganangan lawan umat, ya kan? Bahkan sampai diceritakan Nabi ketika sakaratul maut, ketika malaikat Ijrail mencabut nyawa Nabi kita SAW, ya kan? Mencabut nyawa Nabi kita tak? Tahan dulu jar Nabi, wahai Ijrail, nangka ini kah sakit kan? Rasulullah aja merasakan beliau. Pada aja ujar Ijrail, ini nang paling nyaman Rasulullah sudah. Ini khusus untuk engkau, untuk para nabi.
Ya kan? Maka saat itu Nabi jar Nabi tahan dulu, hadang dulu. Nabi berdoa, menyelipkan doanya untuk umat apa? Allahumma khaffif fi sakaratil maut min ummati. Ya Allah, ringankan kelak daripada sakaratul maut daripada umatku. Ini yang paling nyaman aja berasa jar Nabi sakit, apalagi daripada umatku nang iya kada beriman dengan Allah dan Rasulnya. Kayak apa tak berubut kita nih pada dicabut kan, ya kan? Jaka kawat tuh orang mati tuh hidup, kita takut nih kayak apa dicabut Israel tuh kayak apa? Pasti sakit yang luar biasa. Kada nyaman, tergantung kebaikan kita. Bila banyak musuh sakit toh cabutannya, tapi bila kita banyak menebarkan kebaikan ketika di dunia, masya Allah, ya kan? Kebaikan itu nang akan menyelamatkan kelak kita ketika syakaratul maut. Di antaranya juga itulah apa ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala salatil jamaah, barang siapa nang memelihara orang itu sembahyang salat 5 waktu berjamaah, maka dipermudah akan dia ketika sakaratul maut. Ya kah? Ini masjid ampun siapa nih? Ampun kita. Ya kah? Lain ampun pemerintah, lain kalau lain ampun si anu lain. Ya kah? Pokoknya Masjid Nurul Huda ini ampun kawasan orang nang berada di samping nih. Ya kah? Ini adalah tempat ibadah kita. Ini tempat arah kiblat kita. Ini tempat keimanan kita. Jadi kita tujukan hati kita ke tempat ini untuk sholat berjamaah. Hari ini hidup 28. Amun pian mulai tanggal 1 Rajab sampai ini ya kan berarti 28 kali sudah mendengar kisah Isra Mi'raj nenek. Ya kan? Intinya kisah Isra Mi'raj ini adalah sholat. Nabi mendapatkan perintah sholat 5 waktu dibawa kepada umatnya untuk diamalkan, dikerjakan. Dan lagi Nabi kada pernah sholat kada berjamaah, Nabi selalu berjamaah. Nah ini yang akan menjadikan pembadaharaan kita agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Tadi mudahan kita mati husnul khotimah lah berataan. Menangis Nabi tadi ketika hendak menaiki burak, kada mau Nabi hendak menaiki burak tadi, disuruh Jibril kada mau naik, menangis tupang jar Nabi, fadzakir hal yarkabu min ummati yaumal qiyamah. Kayak apa kena umatku mun aku naik burak nina, kayak apa umatku aku taganang lawan umatku. Maka malaikat Jibril apa berkata, wa qala Allah taala, ya kah nang dalam Al-Quran surah Maryam, al-yawma nakhtimu awi al-yawma nasul muttaqina ila rahmani wabda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Jakanya kada membaca ayatnya itu tadi nah ada nampih Nabi menangis, ya kah, yang artinya kelak akan Allah kumpulkan daripada umat-umat wahai Rasulullah dengan terhormat kena. Bila inya beriman kepadamu dan kepada Allah, maka akan dikumpulkan dengan secara terhormat. Oh, ya kah? Mendengar kalimat itu nata kurihing Nabi. Nabi bila datang ayat-ayat tentang umat, keselamatan umat, Nabi itu gembira. Tapi bila Nabi mendengar ayat-ayat nang masalah neraka jahanam, Nabi sedih menangis. Inilah hebatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Untungnya pulang kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat-umat yang lain, nabinya kada peduli dengan umatnya karena kebanyakan umatnya membangkang dan durhaka. Dan tidak ada yang senantiasa selalu mendoakan umatnya, tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu mendoakan kepada umatnya, menginginkan umatnya berataan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berangkatlah Nabi kita. Singkat cerita, Nabi kita berhenti di suatu tempat yang mana dilihat oleh Nabi ketika Isra itu apa? Wa yazra'una fil yawm wa ya'suduna fil yawm.
Nabi melihat ada orang yang menanam langsung tumbuh langsung panen, tanam pulang langsung tumbuh langsung memanen. Adalah kira-kira kita di sini ada kita menanam benih ya kan paling cepat berapa 4 bulan masak. Adalah mbah menanam durian langsung tumbuh durian langsung makan durian. Ada dilihat oleh Nabi ketika Isra, maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, man anta man annahum, siapa mereka itu wahai Jibril? Maka ujar Jibril, mereka itu adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Mereka itulah orang yang berjihad fisabilillah. Mereka punya harta dinapakkan mereka untuk jalan Allah. Mereka punya tenaga, mereka nafkahkan untuk Allah. Mereka punya ilmu, ya kan? Mereka nafkahkan untuk Allah. Inilah nang pahala mereka akan berlipat-lipat ganda. Ya kan? Orang nang berjihad di jalan Allah. Orang nang menuntut ilmu, ya kalau orang menuntut ilmu itu adalah orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya harta, aku bisi harta nah, aku melihat karpet Masjid Nurul Huda pina buruk nah, ku gantiakan nang lebih kandel lagi. Oh di Malaysia, pernah ke Malaysia, guru kandel benar anunya ini nah, karpetnya, julun gini kawa guring di sini teguring. Jadi mun kita berisi harta, jangan pelit dengan masjid dengan rumah Allah. Melihat lampu mati jangan lapor kepada panitia mati lampu, jangan. Kita bisi harta tukarakan lampu, karpet buruk gantiakan, ya kan? Ini setahun berapa kali acara di masjidnya bro? 2 kali nang nyata maulid lawan mi'raj, belum nang lain. Bila sudah tahu kita tulani warga-warga sini, ampun maaf aja ya kan, kadusah dipindah salang didatangi panitia ya kan. Mun kawa kita nang berinisiatif saurang bila inya bulan maulid maulidan, bila bulan rajab berajapan julung langsung ke panitia. Jangan salang panitia nang mendatangi kita, malu kita nang baisi duit, sopan kita nang baisi harta eman, tapi didatangi orang, didatangi panitia untuk berpintaan. Mun kawa kita nang mendatangi, nah panitia aku akuanya, nah panitia aku dagingnya, nah panitia aku ininya, nah panitia aku memberi ya kah 10 juta gasan bebuan maulidnya. Oh ya kalau nyada ya kalau nah panitia ya kalau 15 juta gasan gurunya. Nah kabar ya kalau kada salang lagi panitia, ada kan kasihan panitia nih ya kah, kada dibukai lawang atau katok ya kah, jarnang abah pada hina kayak abah guring, padahal kada guring gak ada abahnya. Jadi kita sadar diri kita masing-masing, kita hendak berjihad di jalan Allah dengan harta kita nih. Yuk nang nyata dulu ya, kalau nang nyata dulu kegiatan kita saban tahun. Jadi kita kada jauh-jauh lagi mencari dana, kita masing-masing nang asing-asing aku anu nang kada berduit pang kayak apa tenaganya ya. Kalau itu tenaganya aku kada kau menyimak, tapi aku tenaganya untuk memeriahkan peringatan keagamaan di Masjid Nurul Huda. Ya kalau itu ini harapan kita, ini nang dilihat oleh Nabi ketika Isra, menanam tumbuh memanen. Ayo Masya Allah ya. Kalau itu ini aja kita kada banyak-banyak pae nang kita petik ya. Kalau di dalam acara kayak ini sebuting, tapi kita kau mengamalkan. Mun banyak mun kada kau mengamalkan apa ya. Kalau ini dulu nah nang agar nang kita ambil di masa lalu, contoh Isra Mi'raj tadilah yang kita amalkan di masa sekarang dan menjadikan keselamatan kelak di masa yang akan datang ya. Kalau baik kita lawan orang, kebaikan yang kita tebarkan, jangan punya musuh di dunia. Karena nang mati kita nang menyembayangkan siapa? Orang. Nang memandiakan orang yalah, kemudian nang menguburakan orang.
kada kawa kita lagi amun kita kada berbuat baik lawan orang ya kah apa kabar maka jar Tuhan aku tergantung daripada hambaku nang mengatakan si mayit gitu bila ujar nang hidup baik jar ya kan baik toh ishadu ala hadzal mayit min ahlil khair apa jar cair jar wah nya kada melihat hurufnya padahal khair baik kalau itu artinya ini nang baik ini nang Allah akan nyatakan kepada kita bahwasanya kita selama hidup baik kita tuntut ilmunya agar diri kita lebih baik daripada sekarang umur kita kada bebau kada tahu hari ini kita bertemu besok kita kada bertemu lagi maka oleh sebab itu janganlah kita berbuat tidak baik kepada orang lain usahakan ya kan kebaikan terus nang kita gawi nang kita amalakan ya kah sedikit kita sama-sama mengangkat tangan kita berdoa lah ini di bulan Rajab adalah bulannya istighfar bulan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama ini membaca doa Rajab lah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana Ramadana ighfir lana dhunubana Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim saat ini ya Allah kami berkumpul di rumah-Mu saat ini ya Allah hati kami berhadap kepadamu ya Allah saat ini kami menandahkan kedua tangan kami ya Allah kami berharap keberkahan bulan Rajab ini ya Allah jadikan bulan Rajab tahun ini bulan Rajab ini bulan Rajab yang menjadikan Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami ya Allah ya Allah panjangkan umur kami sehingga kami dapat memasuki bulan suci Ramadan jadikan Ramadan kami tahun ini Ramadan yang khidmat pada diri kami ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim saat ini kami mengenal kekasih-Mu Nabi Muhammad saat ini kami merindukan Nabi Muhammad saat ini ya Allah kami memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wudu dengan tadarruh hati kami ya Allah ya Allah jadikan kami ya Allah senantiasa melaksanakan perintah-Mu terutama perintah salat-Mu ya Allah jadikan salat kami bertambah khusyuk kepadamu bukakan hati kami ya Allah senantiasa kami selalu beribadah selalu berjamaah di masjid ini ya Allah ya Allah ya mujibas sairin Engkaulah mengabulkan segala hajat-hajat kami ya Allah kabulkan hajat kami ya Allah murahkan rezeki kami ya Allah tempatkan kami ya Allah kelak di sisi-Mu ya Allah rahmati kami ya Allah murahkan rezeki kami usaha kami ya Allah wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana mudah-mudahan segala apa yang kita niatkan hajatkan pada siang hari ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin mungkin ini aja yang dapat ulun sampaikan salah khilaf minta ampun minta ridho dan minta maaf wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada Yang Mulia Kiai Haji Muhammad Bijirmi atas ilmu-ilmu yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian memasuki acara yang terakhir, yakni doa sekaligus penutup. Untuk itu kami mintakan kembali kepada Yang Mulia Kiai Haji Muhammad Bijirmi untuk membacakan doa kepada beliau
Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabal rizq wa abwabal rahmah wa abwabal salamah wa abwabal syafa'ah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana ziyarah Makkah wal Madinah bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu الله عليه وسلم. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله والمسلمين قريب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula lah acara kita pada hari ini. Ulun selaku pembawa acara minta halal minta ridha jikalau ada terdapat kesalahan dan kekhilafan perkataan ataupun tingkah laku. Ulun akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا على النور الذي عرج السماء يبع الزمان يبع الزمان صلى عليه وسلم. جادت سليم بالوصال تكرما فسر السرور إلى المؤى وخيما. صلوا فسر السرور إلى القرآن وخيما. صلوا على النور الذي عرج واسمها إلا لقون الحب فيها خيما. صلوا على نور الذي عرج نزلها إلا وانعشني دم زمزم. صلوا على نور الذي
الكثير فضل الكثير وخير مجد قد نام